सत्कारयोग मंच ते बैठे सारे लीडर साहिबान, सामने बैठे साडे भरावो बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, साडी मातृशक्ति, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन भी है, प्रकाश उत्सव है। ते अज सरहद फतेह दिवस भी है। तुहानू इन्हां दोवां दिवसां दी बहुत बहुत बधाई। साथियों, आपां लड़ क्यों रहे हैं, आपां क्यों अंदोलन कर रहे हैं? ये 3 कानून ते 5 जून नूं लागू होए ने। इन्हां 3 कानूनों तो पहला साडी हालत की सी? सानू लड़ना कित्थे तक पएगा? किसी टाइम सोने की चिड़ी हुंदी सी हिंदुस्तान। जदों आजाद होया है उदों खेती का हिस्सा देश की GDP दे विच, देश के सकल घरेलू उत्पाद दे विच खेती का हिस्सा सी 60%। ते अज देश की GDP दे विच खेती का हिस्सा रह गया 10%। ते जे ये कानून लागू हो गए तो देश की खेती का हिस्सा रहेगा केवल 6%। यानी अज की हालात यह है कि तुसी 65% लोग हो जिहड़े खेती ते जीवन गुजारा कर रहे हैं, उन्हां दे हिस्से आ रहे हैं 100 रुपये चो 10 रुपये। उत्तम खेती हुंदी सी, अज नखिद खेती हो गई। अज खेती करके कोई राजी नहीं। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मुनाफा सी खेती दे विच वो घट हो गया। ते बाजार की जिहड़ी तुसी चीज़ां खरीदते हो, जिहड़ा तुसी उत्पादन बेचते हो, उसकी कीमत घट वधी। जिहड़ा तुसी बाजार तो खरीदते हो उसकी कीमत ज़्यादा वधी। थोड़ा थोड़ा फर्क हर साल पैंदा गया। जे आपां पहले रेट तो तुलना करिए, सोने के नाल तुलना करिए, सोना किसी भी चीज़ की धुरी हुंदी है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धुरी हुंदी है। उहदे नाल रेट मापे जाते हैं कि किहड़ी चीज़ का घट वधिया, किहड़ी चीज़ का वध वधिया। जे आपां सोने नाल तुलना करिए तो 2.5 क्विंटल कणक का सोना सी 1970 दे विच, अज 25 क्विंटल कणक का 1 तोला सोना है। जे आपां तुलना करिए सीमेंट के कट्टे नाल 1967 दे विच 12 कट्टे आउंदे सी 1 क्विंटल कणक दे, ते हुण ते 4 को कट्टे ही आउंदे ने 1 क्विंटल कणक दे। सारी चीज़ के रेट जिहड़े ने वो इस तरह वधे ने बई जिहड़े आपां खरीद रहे हैं उसका रेट ज़्यादा वध रहा है, ते जिहड़ा आपां बेच रहे हैं उसका रेट घट वध रहा है। जिहड़े सरकारी आंकड़े ने, असी हरियाणा कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो असी आंकड़े मंगे ते आंकड़े सामने आए। पिछले साल दे कणक की लागत है 2200 रुपये क्विंटल। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, ये वही पंजाब दी है, करीब करीब थोड़ा 20-30 रुपये का अंतर है। कणक की लागत है 2200 रुपये क्विंटल, मिले सानू 1900 रुपये क्विंटल। सरकार वादा करके आई सी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का, होना चाहिए सी 3300 रुपये क्विंटल जे 1.5 गुना रेट देने ते। सरकार वादा करके आई सी कर्जा माफी का। पिछले 20 सालों के 3.5 तो 4 लाख किसान जिहड़े रिकॉर्ड दे विच आए ने, जिन्हां दे परचे दर्ज होए ने, सुसाइड की है कर्जे दे विच। सारे देश के किसानों के कर्जा
ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਰੇਗੀ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NPA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ MLA ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ BJP ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ BJP ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ JJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, JJP ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ BJP ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਟੋਟਲ BJP ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣਾਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ। ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਪੂੰਜੀ ਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਕਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ? 1700 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, 1700 ਰੁਪਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ 1700 ਰੁਪਏ, ਜੀਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਵਿਕਿਆ 1000 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਖੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਗਏ ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਰੀ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵਿਕੇ, 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਵਿਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ 10,000 ਏਕੜ ਦਾ, 5,000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾਓ। ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ। ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਲਾਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਰਾਤੇ, ਚਲੋ ਹਾਰ ਗਏ।
आप कह रहे हैं यूपी च फिर हरा देंगे, चलो हरा दोगे। 2024 इलैक्शन होएगा, चलो आप इस सरकार दी जड़ा पट देंगे, दूजी आ जाएगी, फिर की हो जाएगा? आखिर पॉलिसी कौन बदलेगा? जे बीजेपी ने बदलनी होंदी बदल देंदे, जे कांग्रेस ने बदलनी होंदी बदल देंदे। नहीं, क्यों नहीं बदली? क्योंकि तुसी मंगया नहीं, तुसी मंगया ही नहीं। जदों इलैक्शन आया, अजे हुण भी अजे जिहड़े बैठे आ ना, साडे विच भी कई बारी बहस हुंदी, ओह पार्टी चंगी है, ओह पार्टी चंगी है, ओह पार्टी चंगी। साडे विच हुण भी लोग ने जिहड़े पार्टियां वाल खिੱਚਦੇ ने, पर पार्टी उन्हां पार्टियां ने सानू लुटिया। उस चीज़ नूं छड्ड के जदों इलैक्शन आया है, आपां जातिवाद ते आ गए, आपां धर्मवाद ते आ गए। इन्हां दोवां चीज़ां ने साडा बेड़ा गर्क करता। असीं कदे किसानी मुद्दे ते वोट ही नहीं पाई, किसानी मुद्दे ते असीं कदी इकट्ठे होए ही नहीं। किसानी मुद्दा साडे इलैक्शन दे विच मुद्दा ही नहीं हुंदा। ते इस करके जिहड़ा है असी हर साल घाटे जा रहे हैं, ते जिहड़ा अमीर है वह अमीर हुंदा जा रहा है, जिहड़ा गरीब है वह गरीब हुंदा जा रहा है। इस करके इस अंदोलन दे विच सारिआं नूं जोड़न दी लोड़ है। अजे इस अंदोलन दे विच किसान जुड़ रहे हैं, अजे इस अंदोलन दे विच मजदूर नहीं आए, बहुत घट आए हैं। सानू अपने पिंडां जाना चाहिए, जिहड़े मजदूर ने उन्होंने इकट्ठे करना चाहिए बई चलो साडा तो एक मैटर है MSP का, MSP दे नाल किसान नूं फायदा होएगा। साडा मुद्दा है केवल रेट का। असीं ते अपना साल की कणक अपने घर रख लेंगे, असीं तो साल की जीरी भी अपने घर रख लिया खाण जोगी। जिहड़े मजदूर लोग ने उन्होंने तो सारी मुल लैके खानी पेगी। जे जिहड़ी सारी मुल लै खानी पेगी वो जिहड़ी पूंजीपतियों के गोदामां दे विच चली गई, तो फिर वो ये करनगे जिवें गैस की ब्लैक हो रही है, तुहाडे सामने है ना। ऑक्सीजन किसी नूं चाहिदी है, साह निकल रहे ने, उन्होंने ऑक्सीजन चाहिदी है, वो कहते हैं भी ठीक है जे तू जिउंदा रहना फिर 25,000 का सिलेंडर मिलेगा। हस्पताल दे विच बैड है पर दिंदे नहीं। जे बैड चाहिए तो फिर 2 लाख रुपये देने पैणगे, भावें जमीन बेच के दो, भावें कुछ बेच के दो। जे वो तुहाडे इलाज वास्ते इदा कर सकते हैं, तो जे अनाज उन्हां दी गोदामां दे विच कैद हो गया तो फिर वो तुहानूं किन्ना को लुट्टणगे हिसाब ला सकते हो। बस वही लड़ाई है जिहड़ी किसान लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सारे देश की लड़ाई है। जिहड़े लोग अज नाल नहीं लग रहे, दुकानां वाले ने, शहरां वाले ने, उन्हां कोल असीं जा नहीं रहे। उन्हां कोल सानूं जाना चाहिए, उन्होंने नाल लेना चाहिए। जे सारे इकट्ठे होकर लड़ांगे, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध दे विच श्री रामचंद्र जी जो पुल बना रहे सी ना लंका दे, उदों एक काटो ने भी मदद की श्री रामचंद्र जी की। धर्म युद्ध है, सारी जनता वास्ते लड़िया जा रहा है, सारे देशवासियों वास्ते लड़िया जा रहा है। ये आने भी सारे देशवासी चाहिए ने। मैं तो ये कहूँगा जी अपोजिशन है, राजनीतिक पार्टियां ने, वो भी अजे घर बैठिया ने, की सोच के बैठिया सानू नहीं पता। शायद वो ये सोच के बैठी है कि भी ठीक है जे सत्ता पार्टी जिहड़ी है वो विरुद्ध अंदोलन है, उस तो लोग नाराज होणगे तो फिर वोट तुहाडे कोल ही पाणगे, होर कित्थे जाएगी। ये वहम है उन्होंने, इस वहम दे विचों बैठे हुए ने। तो मैं तो ये कहूँगा उन्होंने जिम्मेवारी उन्होंने बनती सी, उन्होंने इस अंदोलन दे विच सब तो अगे लगना चाहिए सी, सब तो पहली आवाज़ उन्होंने चकनी चाहिए सी। अज भी वो आ जान चंगे रहणगे। जिन्नी अपोजिशन है उन्होंने अपनी मीटिंग करनी चाहिए, सारे इकट्ठे होके, सारे इकट्ठे होकर इस अंदोलन का साथ देना चाहिए, या अपना मंच बना के उन्होंने अंदोलन लड़ना चाहिए। अपना मंच बना के भी वो चंगी आवाज़ चक सकते हैं, विधान सभा के चक सकते हैं, संसद के चक सकते हैं, पर कोई नहीं बोल रहा। सारी राजनीतिक पार्टियां चुप हैं। तो साथियों, ये जिहड़ा अंदोलन है ये आपां नूं लड़ना अपनी मजबूरी है। जे अंदोलन हार गए तो समझो आपां जिंदगी हार गए।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧ ਪਈ ਆ ਪਰਚਿਆਂ ਪੁਰਚਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ 40-45 ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ 5G ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 5G ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ 5G ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।